حسام کو ہوش آیا ہے۔ وجدان لوگ جو ابھی ابھی واپس آئے تھے، حوریہ کی نگاہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتے یاور سے ٹکرائی تو اس کی جانب بڑھتے ہوئے بے تابی سے پوچھنے لگی، نہیں ابھی تک نہیں، لیکن وہ کسی بھی لمحے ہوش میں آتا ہی ہوگا۔ یاور نے جب انکار کے لفظ پر ان کا چہرہ اترتے ہوئے دیکھا تو فوری آخری لائن بولا، جس پر حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ ہاں میں سر ہلا کر حسام کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ حسام کو جیسے ہی ہوش آتا ہے پلیز مجھے انفارم کرنا، کیونکہ وہ اس ٹائم کسی زخمی شیر سے کم نہیں ہے جو ہر کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں اسے خود ہینڈل کروں گا اور اس وقت میں حاذق اور وہاج کے ساتھ اپنے آفس میں ہوں۔ وجدان صاحب سنجیدگی سے کہہ کر چلے گئے تو یاور بھی حسام کو چیک کرنے چلا گیا۔ وجدان صاحب جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوئے ان کی نظر وہاج پر ٹھہری جو کہ صوفے پر پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی جانب سر ہلا کر وہ اپنی چیئر پر جا بیٹھے۔ جب سے ہیر کڈنیپ ہوئی ہے آئمہ کا رو رو کر برا حال ہے، وہ واپس سے ٹوٹ رہی ہے وجدان، اور میں نہیں چاہتا کہ ہسٹری خود کو واپس سے دہرائے۔ وہاج کے تلخ الفاظ پر وجدان صاحب سمجھ گئے تھے کہ ان کا دوست کس ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہے، کیونکہ اسی طرح کے ہی ایک حادثے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا تھا۔ نہیں، وہاج تاریخ واپس سے نہیں دہرائی جائے گی۔ میں ان کتوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے بیٹے اور دوست کی فیملی کی خوشیوں کو اجاڑیں۔ اگر ہیر تمہاری بیٹی ہے تو میری بہو ہے، میرے گھر کی عزت، اور اس سے بڑھ کر حسام کی محبت۔ ہم لوگ ایک پل کے لیے ان پر ترس کھا بھی لیں، لیکن حسام مر جائے گا مگر وہ ان سب کو تباہ کیے بغیر سکون سے بیٹھے گا نہیں۔ وجدان کے الفاظ پر وہاج نے اثبات میں سر ضرور ہلایا، لیکن اپنا جذبہ جنون دکھانے سے پیچھے وہ بھی نہیں ہٹے، اس لیے سرد لہجے میں بولے، ان جیسے لوگوں پر ترس کھانا بھی گناہ ہے، یہ غلطی ہم بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بھی نہیں کریں گے، ان کو برباد ہونا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو سب تباہ ہوگا۔ وجدان صاحب نے انہیں یقین دلایا، تو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ میرے پاس ایک پلان ہے، دیکھو یہ ورک کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہہ کر لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ سٹارٹ کر دی۔ بوس کدھر ہیں؟ جب سے ہیر کڈنیپ ہوئی ہے ان کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ وہاج کے پوچھنے پر وجدان نے کندھے اچکائے، جیسے اشارہ کیا ہو کہ وہ بھی نہیں جانتے۔ ہیر کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں، لیکن گندی سی اسمیل ناک سے ٹکرائی تو اس کو اس جگہ سے گھٹن محسوس ہوئی جہاں پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے ہوش تھی، کیونکہ بیسمنٹ میں پہنچتے ہی ہیر نے صدمے سے باہر نکل کر اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا اور ایڈورڈ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر زور سے پنچ مارا، ساتھ ہی اس کے آدمیوں پر وار کر دیا، لیکن ایڈورڈ کے اشارے پر ایک آدمی نے اس کی گردن پر انجیکشن لگا دیا تھا اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کان سے اینتھنیو کے یہ الفاظ ٹکرائے، میں تب سے تمہارا ایک پرنسس کی طرح خیال رکھ رہا تھا لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو، دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ قیدیوں جیسا ہی سلوک کروں گا۔ تب سے وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ چاند کی روشنی کی مدد سے اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں، کیونکہ وہاں اس جگہ ڈھانچے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جو کہ انسانوں کی لگ رہی تھیں۔ وحشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے پہلے اس کے منہ سے چیخ نکلتی اس نے جلدی سے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر خود کے ہاتھوں کو رسیوں کی مدد سے کرسی سے بندھا ہوا دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی سراغ ڈھونڈ سکے۔ اسی پل اس نے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تاکہ آنے والے کو محسوس کروائے کہ وہ ابھی بھی بے ہوش ہے۔ آنے والے آدمی نے قریب آ کر اس کے رخسار کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا، جس کی وجہ سے ہیر کی سانسیں تھمیں، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی۔ تبھی وہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اوپر کی جانب کر گیا۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہیر کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں جو کہ ایڈورڈ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میں تم سے کچھ پوچھوں گا جس کا جواب صرف سچ ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہوا تو تب بھی میں سمجھ جاؤں گا، اور یقین کرو پرنسس تمہیں اس کے نتائج بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی جانب جھک کر سرد مہری سے بولا، جس پر وہ ہاں میں اپنا سر ہلا گئی تو اینتھنیو اس کے بال چھوڑ کر کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تم نے کس حد تک ہماری انفارمیشن کو کمپیوٹر سے نکال کر رویلز کو انفارم کیا ہے؟ جو انہیں پتا ہے وہ سب مجھے بتاؤ تاکہ اس کے مطابق میں اپنے پلان میں تبدیلی کر سکوں۔
اس کے پوچھنے پر ہیر کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ غداری میری رگوں میں شامل نہیں ہے، وہ پرعزم لہجے میں بولی، جس پر ایڈورڈ کا قہقہا ہوا میں گونجا۔ پاپا کی پرنسز انہیں دھوکہ نہیں دے گی، فیوچر میں مافیا کی لیڈر بنے گی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو ہیر نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلی بات وہ میرا باپ نہیں ہے، دوسری بات دھوکہ دینا مجھے آتا نہیں، تیسری بات جو محبتوں میں رہنے والے لوگ ہوں انہیں نفرتوں میں راج کرنا نہیں آتا، وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی۔ جس پر وہ مسکرانے لگا تو ہیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا منہ نوچ لے۔ تم اچھی تقریر کر لیتی ہو، باپ مافیا کا بادشاہ اور بیٹی پرخلوص محبتوں کی باتیں کرتی ہے۔ واؤ، واٹ اے کلنگ کمبینیشن، وہ ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے بولا۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، وہ غصے سے دھاڑی۔ خیر تم جوکس بہت اچھے سناتی ہو، میرے پاس وقت ہوتا تو میں لازمی تمہارے پاس بیٹھ کر سارے سنتا، لیکن افسوس وہ ہے نہیں۔ تم مجھے انفارمیشن بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ حتمی لہجے میں بولا، جس پر ہیر نے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ میں نے تم سے بہت اچھے سے پوچھا تھا۔ خیر اچھائی تم رائلز کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اب آگے جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ ویسے محبتوں میں رہنے کے عادی لوگ دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا کرتے۔ خیر جیسا باپ ویسی اولاد، وہ مزید بولا تو ہیر کو لگا جیسے اس کا وجود کوئلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ تو تم خود کیا ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دوسروں سے بات کرو، تمہیں بتا کر میں کون سا نیک کام کروں گی؟ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی، جو کمرے سے نکل رہا تھا۔ مجھے تو بتانا ہی ہوگا، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں واپس آیا۔ ان دونوں میں سے ایک ہنٹر ہیر کا دوست تھا۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ گئی۔ مجھے کیسے بھی کر کے ہیر سے انفارمیشن چاہیے، جیسے مرضی کر کے وہ اس سے نکلواؤ، کو بھی ہتھ کنڈا استعمال کرو، سوائے اسے جان سے مار دینے کے۔ وہ صفاقی سے اپنے دونوں آدمیوں کو حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، ہنٹر کے علاوہ وہاں جو دوسرا آدمی تھا وہ ہیر کی جانب بڑھا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، لیکن اس آدمی نے بغیر کچھ کہے اس تک پہنچتے ہی کافی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، جس کی وجہ سے ہیر نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ کیا انفارمیشن ہے تیرے پاس، جلدی بتا، وہ گھورتے ہوئے بولا تو ہیر کو وہ انسانی شکل میں جانور لگا۔ نہیں بتاؤں گی، اس نے خون کو زمین پر تھوکتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تبھی اس آدمی نے ایک اور تمانچہ اس کے منہ کے دوسرے حصے میں دے مارا، جس کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ نہیں بتائے گی، وہ اس کے گلے کو پکڑتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس آدمی نے پیچھے ہٹ کر زور سے اس کے پیٹ پر پنچ مارا، جس کی وجہ سے ہیر کو لگا کہ اس کی ایک دو ربز تو لازمی ٹوٹی ہوئی ہوں گی۔ درد کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر لڑیوں کی شکل میں بہنے لگے۔ اس سے پہلے وہ آدمی اپنی بیلٹ نکالتا، ہنٹر نے جلدی سے اس کے آگے آ کر روکا۔ نہیں، اسے تھوڑا آرام دو، اس کی حالت دیکھو، وہ سخت لہجے میں بولا تو اس آدمی نے ایک نظر ہیر کو دیکھا، جس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اس پر تھوڑا سا بھی مزید جبر ہوا تو وہ بھی ہوش ہو جائے گی۔ لیکن رائلز کی بیٹی ہے یہ، جہاں زیب باپ ہے اس کا، اس لیے سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ اٹھاؤ، اس نے وارن کیا۔ لیکن ہم رائلز کے نہیں، اگنیشیو کے آدمی ہیں، وہ آگ بگولا ہوا۔ یہ دونوں مافیا کی دنیا کے لیڈر ہیں، ان میں صلح ہو جائے گی، ہم جیسے خواہ مخواہ مارے جائیں گے، اس کو تھوڑا ریسٹ دو، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر نبٹ لیں گے، کیا پتا تب تک اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس نے مشورہ دیا تو اس آدمی نے سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہیں لڑکی، اپنا منہ کھولو ورنہ میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ وہ دھمکا کر وہاں سے چلا گیا تو ہنٹر جلدی سے ہیر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پلیز ہیر، اپنی جان کی خاطر تھوڑی انفارمیشن دے دو تاکہ یہ لوگ کچھ وقت کے لیے ٹل جائیں، کوئی ایسی انفارمیشن بتا دو جس سے رائلز کو نقصان بھی نہ ہو اور تمہیں بھی جینے کے لیے کچھ وقت مل جائے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے التجائیہ بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ تم جیسے گھٹیا اور ظالم انسان کی باتوں میں آؤں گی، جو مجھے یہاں تک پہنچانے میں حصہ دار ہے، جو میرے درد کی وجہ ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی،
मेरा यकीन करो हीर, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं अभी जाकर हसाम को फ़ोन करके बता दूंगा कि तुम यहाँ हो। बस मेरा साथ दो। मैं अपने बदले की आग में तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। सॉरी, मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन प्लीज़ समझो। वो जानबूझकर उसके बाल खींचने का नाटक करते हुए उसके कान की जानिब झुककर सरगोशी नुमा बोला, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा हुआ था और एंथनियो उन्हें देख सकता था। हीर का दिल किया कि वो कुछ और बताए या ना बताए। ये ज़रूर बता दे कि रॉयल्स जानते हैं आज बॉस ने जो वापस न्यूयॉर्क अपने प्राइवेट जेट से जाना है उसमें बॉम्ब है, ताकि इग्नेशियो प्लान में तब्दीली करके किसी और तरह बॉस को उड़ाने का मंसूबा बना ले। लेकिन उसमें ये करने का हौसला नहीं था, क्योंकि बाप होने का उसे अभी कन्फर्म नहीं था। लेकिन बॉस तो था ही ना वो। मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो जैसे भी हैं मेरे लोग हैं, मैं उनको चीट नहीं करूँगी। मरना पसंद है, धोखा देना नहीं। उसके एतमाद पर वो अफ़सोस से ना में सर हिलाकर ज़मीन से उठ गया। दुआ करना जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ। वो कहकर बगैर उसकी तरफ देखे कमरे से निकल गया। हसाम की आंखें खुलीं तो उसने अपने वजूद को बेड पर पाया, तो वो जल्दी से अपने वजूद से ड्रिप्स निकाल कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। इससे पहले वो बिस्तर से निकल जाता, हुरिया बेगम ने नम आंखों से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसने उनकी जानिब एक बार भी देखा नहीं था। वो बेध्यानी में उनका हाथ झटक कर जल्दी से हर चीज से आज़ाद होकर बेड से नीचे उतरा। क्या वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अजीज है कि तुम एक बार मुझे देखो भी नहीं? हुरिया बेगम की सिसकी भरी आवाज़ ने उसके चलते कदमों को ब्रेक लगाई, जो दुनिया से बेगाना जल्द से जल्द हीर तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद था। उसने पलटकर एक नज़र तमाम रूम में देखा, जहां बेड के किनारे पर उसकी माँ रोते हुए उसे देख रही थी, जबकि डॉक्टर्स और नर्सिस भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब की बार उसे रोकने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। बस उसके होश में आने की खबर वजदान साहब तक पहुंचा दी गई थी। हसाम, उसकी मोहब्बत में तुम्हें मेरे आंसू भी नहीं दिखते। अब की बार वो तड़पते हुए बोली, तो हसाम पलक झपकते ही उन तक पहुंचकर उनके कदमों में ही गिर गया और उनके गिर्द अपना हसार बांध कर शिद्दत से रो दिया। प्लीज ऐसा कुछ भी कहकर मुझे गुनहगार मत करें। आपको खुदा का वास्ता है मामा, आपको तकलीफ पहुंचाकर तो मैं अपने रब को नाराज कर दूंगा। जानती हैं ये कितना आला दर्जा रखा हुआ है उसने माँ का। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोलने लगा, तो हुरिया बेगम इसके बराबर बैठकर उसका मुंह माथा चूमने लगी। मैं बस इस वक्त बहुत बेसुकून हूँ। मेरा ये दिल बस तड़प रहा है माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे तसल्ली दूँ। वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझसे दूर है। पता नहीं वो किस हालत में है। शायद मैं इतना बुरा हूँ कि मैं अपनों की हिफाज़त भी नहीं कर पाता। मुझसे हमेशा मेरे अपने मेरी आँखों के सामने छिन जाते हैं। वो इस कदर दर्द से रोते हुए बोला कि उसके रोने पर वहाँ मौजूद हर इंसान की आँखें भीगने लगीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरे नहीं हो। तुम प्यारे हो, तुम जैसा अनमोल कोई नहीं है। हुरिया बेगम ने उसके गिर्द अपना हसार तंग करते हुए कहा, हाँ हसाम, वो जल्द ही तुम्हारे पास होगी। आई प्रॉमिस, ऐसे मत कहो। वजदान साहब जो अभी कमरे में आए थे, अपने बेटे की ये हालत देखकर तड़प कर रह गए। इसलिए उसके बराबर बैठकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोले, मामा बाबा प्लीज इजाजत दें। यूं बिस्तर पर पड़े रहना बुज़दिलों का काम है और आपका बेटा कायर नहीं है। 2 गोलियां आपके बेटे को कमजोर नहीं बना सकती। प्लीज मुझ पर भरोसा करें। इस सब के पीछे जो कोई भी है, आज रात तक मैं उसे जिंदा या मुर्दा आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। बस राजी होकर मुझे इजाजत दें। वैसे भी जब तक वो पाक साथ नहीं चाहती, मेरी ये चलती सांसें कोई नहीं रोक सकता। मुझे इसे जालिम तक पहुंचने दें। वो उन दोनों के सामने अपने हाथ फैलाता हुआ बोला, तो हुरिया और वजदान साहब ने एक दूसरे को देखने के बाद अपने हाथ अपने बेटे के हाथ पर रख दिए। जाओ, जो करना है करो, तुम्हारे माँ बाप की तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट है। हुरिया बेगम ने फखर से कहा, तो वो तीनों ही जमीन से उठ गए। उसी पल एक आदमी हसाम के रूम में आया और उसे फोन देकर कहा कि हंटर नामी शख्स की उसके लिए कॉल है। क्या चाहते हो तुम? हसाम जानता था कि वो यूं ही कॉल नहीं करेगा, इसलिए दांत पीसते हुए बोला, लेकिन सामने से मिलते जवाब पर उसकी आंखें फैलीं। कहाँ है वो? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इसके लहजे से कोई भी नहीं बता सकता था कि वो अभी अभी मौत को छू कर वापिस आया है। न जाने क्या जवाब दिया गया, वो जवाब पर सर हिलाता रहा। तुम मेरी हिफाजत की फिक्र मत करो, मैं कुछ ही देर में वहां मौजूद होऊंगा। वो सुलगते हुए लहजे में कहकर
موبائل فون زور سے دیوار پر مار گیا، جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں جانتا ہوں ہیر کہاں ہے، ہمیں جلد سے جلد اس تک پہنچنا ہے، وہ کہہ کر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا تو وجدان صاحب بھی اس کے پیچھے چلے گئے تاکہ اس کے کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کر سکیں۔ اس کمرے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی خبر ان چار دیواروں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ حوریہ بیگم نے جھلستی نگاہوں سے سب ڈاکٹرز اور نرسوں کو دیکھتے ہوئے وارن کیا، جس پر انہوں نے فوری ہاں میں سر ہلایا۔ اس دفعہ تمہیں کوئی چوٹ پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وجدان صاحب نے حوریہ بیگم کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے حسام کو وارن کیا۔ جی بابا، آئی پرومس مجھے آنچ بھی نہیں آئے گی، وہ پھرتی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ آہستہ چلو حسام، اور تم اکیلے نہیں جا رہے، تمہارے ساتھ وہاج اور حاذق بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ آگے نکل جاتا، وجدان صاحب نے اونچی آواز میں کہا تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر حاذق کے آفس کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی پریشانی سمجھ رہا تھا، اس لیے ان کو تکلیف پہنچا کر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ چلو اٹھو حاذق، میں جانتا ہوں ہیر کہاں ہے۔ وہ جلدی سے حاذق کے آفس میں داخل ہو کر وہاج صاحب اور حاذق کو دیکھتے ہوئے بولا، لوکیشن بتاؤ، میں نیٹ سے سرچ کرتا ہوں۔ حاذق نے کہا تو حسام نے جلدی سے لیپ ٹاپ کی جانب جھک کر وہاں ٹائپ کرنے لگا۔ یہ تو وہی لوکیشن ہے جہاں ہم لاسٹ بار ہیر کو لینے گئے تھے، حاذق نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ایڈورڈ اسے اپنے مینشن کی بیسمنٹ میں رکھ رہا ہے، مجھے یہی انفارمیشن ملی ہے، حسام نے دور ہو کر کہا۔ یہ کوئی ٹریپ ہو سکتا ہے، وہاج صاحب بولے۔ نہیں، اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ او میرے خدایا، ہم اس کے اتنے قریب سے ہو کر واپس آ گئے، حاذق نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ گاڑیاں باہر تیار ہیں، نکلو آپ لوگ، وجدان صاحب نے کمرے میں آ کر انہیں انفارم کیا تو وہاج اور حسام دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ رکے ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، حاذق جو لیپ ٹاپ بند کرنے والا تھا ایڈورڈ کی ویڈیو کال پر اسے ریسیو کر کے لیپ ٹاپ سب کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ او آئی سی، رائلز اور بلیک تمام لوگ اس مشکل وقت میں ایک ساتھ کھڑے ہیں، کٹ دا کریپ اور ہمیں بتاؤ کہ تم آخر چاہتے کیا ہو، وجدان صاحب غصے سے غرائے۔ وجدان، تم اتنے ہی بے صبرے ہو رہے ہو تو پہلے یہ دیکھو، اس نے کہہ کر کیمرے کا رخ ہیر کی جانب کر دیا تو اس کے ایک آدمی نے ہیر کے بالوں کو پکڑ کر اس کا رخ کیمرے کی جانب کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے وجودوں میں اذیت کی لہر دوڑی، مگر بغیر کچھ ری ایکٹ کیے خالی نگاہوں سے سکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری منگیتر بہت خوبصورت ہے حسام، ہیر ہیلو بولو اپنے ہینڈسم فیونسی کو، ایڈورڈ نے سکرین کے اس پار حسام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ ہنسی اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سختی سے اپنے لب آپس میں بھینچ گئی۔ تبھی ایڈورڈ کا ہاتھ اٹھا اور ہیر کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اسے چھونے کی جرت بھی مت کرنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حسام جو تب سے ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا ایک دم سے اس سے ہارتے ہوئے آگ بگولا ہو کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا لیپ ٹاپ کی سکرین توڑ کر دوسرے حصے تک پہنچ جائے۔ واؤ، تم رائلز مجھے امپریس کرنے کا موقع کبھی جانے نہیں دیتے، تمہاری لڑکی اس وقت میرے قبضے میں ہے اور تم میں پھر بھی اتنی ہمت ہے کہ مجھے یوں دھمکاؤ، لگتا ہے تھوڑا سبق سکھانا پڑے گا۔ ایڈورڈ نے شیطانی قہقہا لگا کر پاس ہی پڑے ٹیبل سے چاقو اٹھایا، اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے سکرین کی دوسری طرف تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مت کرنا یہ پلیز، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، بس ہیر کو کچھ مت کرنا پلیز، حسام ہوش میں آ کر باقاعدہ گڑ گڑایا، جس پر ایڈورڈ نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ دی حسام، وجدان رائل بھیک مانگ رہا ہے، کیا دلکش سماں ہے، نکلوانا تو تم سے بہت کچھ ہے لیکن فی الحال تمہیں تڑپتے دیکھنا ہے، اس نے صفاقی سے کہہ کر وہ چاقو ہیر کی تھائی میں مار دیا۔ ہیر کی چیخوں نے اس کمرے کی دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کو اتنی تکلیف پہنچانا جتنی تم بعد میں برداشت کر سکو، قسم اس پاک ذات کی، تم موت کو ترسو گے، میں تمہیں وہ بھی نصیب ہونے نہیں دوں گا، ہر زخم کا حساب لوں گا، تمہاری زندگی موت سے بدتر بنا دوں گا۔ گہری اور سرد آواز ہوا میں گونجی تو سب نے پلٹ کر بولنے والے کی جانب دیکھا، جہاں کوئی اور نہیں بلکہ جہاں زیب صاحب بذات خود کھڑے تھے۔ او ہیر دیکھو، بابا آئے ہیں، بیچارے جو کچھ نہیں کر سکتے، جہاں زیب جو ابھی ابھی اس آفس میں داخل ہو کر بولے تھے، ایڈورڈ نے ہیر کو کہا، جو بے یقینی سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جسے اس نے جب سے وہ آئی تھی آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی بچپن کی یادیں دھندلی تھیں،
لیکن یہ چہرہ عام تو نہیں تھا جسے وہ بھول جاتی۔ اب بس ذرا ان میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ بالوں میں کہیں کہیں سفید رنگت بھی تھی۔ بابا، وہاد صاحب زیر لب بڑبڑائے، جبکہ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ حسام جو دل کے کسی کونے میں اس بات پر شک رکھتا تھا، لیکن آج وہ شک یقین میں بدل گیا تھا۔ تم نے اپنی فیملی کو بھی سچ نہیں بتایا ہوا، ایڈورڈ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم وہ سب چھوڑو، یہ سنو، جس کے باپ نے اس کی بیٹی کی حفاظت کی خاطر ساری عمر اس سے جدائی کاٹی ہو، آج اسی بیٹی کی جان پر بنی ہو تو وہ باپ کیا کرے گا؟ انہوں نے بہت سکون سے پوچھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا جس کی لپیٹ میں سب کچھ بہت جلد آنے والا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ 2 پل کے لیے ایڈورڈ کی زبان بھی لڑکھڑائی تھی، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، بربادی، تباہی، سب ملیا میٹ ہوگا، سب کا سب۔ وہ خون چھلکاتی آنکھوں سے سکرین کے اس پار دیکھتے ہوئے دھاڑے، جس پر وہاں موجود سب کا وجود کپ کپایا۔ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں ابھی اس کی کھوپڑی گولی سے اڑا دوں، اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایڈورڈ نے ہوش میں آ کر پسٹل ہیر کے سر پر تان کر کہا۔ اس کے سر سے پسٹل ہٹاؤ اور اپنی نظر اپنے سیل پر ٹکاؤ، انہوں نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ تو اینتھنیو کچھ لمحوں کے لیے ہچکچایا اور پھر اپنی پاکٹ سے سیل نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہو جہاں زیب؟ اس نے سیل پر جب کچھ نہیں دیکھا تو آئی برو اچکا کر کہا، جہاں زیب کوئی گیم کھیلتا نہیں، کھیلتا ہے تو سامنے والے کے چاروں خانے چٹ کر کے اسے زبردست مات دیتا ہے۔ ٹک ٹک، 1 2 3 4 5۔ نظر موبائل پر۔ جہاں زیب جو بول رہے تھے، انہوں نے ایڈورڈ کو ناسمجھی سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو اسے بولے، ٹک ٹک 10۔ انہوں نے ابھی کہا ہی تھا کہ اینتھنیو کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھ کیا رہے ہو، اٹھاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ آخری بیل پر کال اٹھا گیا۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کا پورا وجود لرزا، جبکہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ گیم خلاص، سب تباہ، بس یوں یوں یوں، انہوں نے چٹکیاں بجاتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب یہ منظر حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایڈورڈ کی چلاتی ہوئی آواز ہوا میں گونجی۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ سیل پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ مار گیا۔ کیسے، میں پوچھتا ہوں کیسے؟ تم نے کیسے اچانک سے میری ہر جگہ پر دھاوا بول دیا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے جھک کر جہاں زیب رائل سے ڈیمانڈ کرنے لگا۔ اس کا روم روم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے ایسے اور بس ایسے، جہاں زیب نے چٹکیاں بجاتے ہوئے صفاقی سے کہنا شروع کیا۔ تمہیں کیا لگا تم میرے گھر میں گھس کر میری بیٹی کو اٹھوا لے جاؤ گے تو میں یہاں چپ چاپ بیٹھا بس تماشا دیکھتا رہ جاؤں گا؟ نہیں، میں تمہاری آنے والی نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ شعلہ برساتے لہجے میں گھررائے، لیکن یہ اٹلی ہے، تمہارا نیو یارک نہیں۔ یہ میری زمین ہے، یعنی میرا راج۔ اس ملک کا انڈر ورلڈ بادشاہ میرا باپ ہے۔ تم نے یہ کیسے کیا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں کہ تم ہمارے ملک میں گھس کر ہماری ساری پراپرٹی اور گھروں پر اٹیک کرواؤ۔ وہ چیختے ہوئے بولا، کیونکہ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہلکا پھلکا وار سمجھ میں آتا ہے، لیکن سرے سے سب پر قابض آ جانا کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے پلان بنایا ہوا تھا، لیکن تم ایکشن ہی نہیں لے پائے۔ لیکن ہم رائلز ہیں جو سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی جانتے ہیں۔ بہت غرور ہے نا تم رائلز کو؟ اگر میرا کچھ نہیں بچا تو تمہاری اس بیٹی کو بھی مرنا ہوگا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے کہہ کر پسٹل کا رخ ہیر کی جانب کر گیا۔ تم نے پہلی غلطی اسے کڈنیپ کروا کر کی ہے، دوسری غلطی اس پر ہاتھ اٹھا کر، اب یہ تیسری غلطی مت کرنا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہیں سزا ابھی صرف پہلی غلطی کی دی ہے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس غلطی پر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی مردوں میں۔ اس کا ہاتھ کچھ پل کے لیے ٹریگر سے ضرور لرزا، مگر وہ اور مضبوطی سے اس کے سر پر نشانہ باندھ گیا۔ 5 منٹ میں میرے لوگ تمہارے اس مینشن میں پہنچنے والے ہیں۔ تم یہاں فضول کی ہانکتے رہو گے یا جا کر اپنی فیملی کو بھی بچاؤ گے؟ یا موت کا خوف یہاں سے ہلنے نہیں دے رہا، جو یہاں بھی خیر صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے؟ ان کے کہنے پر ایڈورڈ کی آنکھیں غصے سے جلنے لگیں تو اس نے ایک نظر تمام رائلز کے ممبر پر ڈالی جو خالی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے شیطانی قہقہا لگایا،
जो मेरा है वो तो मैं वापस हासिल कर लूंगा, क्योंकि हम माफिया के लोगों को इस शोहरत की बहुत लत होती है, जो मरने के बाद ही जाती है। हीर का खून बहुत जाया हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल तुम्हारे आदमी पहुंचने तक ये खुद की सांसों को चलता रख पाएगी। बाकी रही नस्लों के तबाह करने की बात, मेरा एक सरप्राइज जल्द ही तुम लोगों को मिलेगा, जिसकी गूंज सारी जिंदगी तुम लोगों को सुनाई देती रहेगी। यकीन करो रॉयल्स, ये मेरा तुम लोगों को अब तक का बेस्ट गिफ्ट होगा। हीर ना सही, मैं दूसरे तरीके से तुम लोगों को मारूंगा। वो बेहिस्सी से कहकर कॉल ड्रॉप कर गया और अपने कदम हंटर की जानिब बढ़ाने लगा। धोखा? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे चीट करोगे और मुझे खबर नहीं होगी? तुमने खबर दे दी ना रॉयल्स को, सजा तो बनती है। इससे पहले वो कुछ कह पाता, एडवर्ड के पिस्टल से गोली निकली, जो सीधा जाकर हंटर के पेट में लगी, तो इसकी अजियत और दर्द भरी तकलीफों ने वहां खड़े लोगों की रूहों तक को झिंझोर कर रख दिया। हीर ने अपने कानों को इस वहशत से बचाने के लिए अपने कानों में उंगली डाली और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिरने लगे। तभी उसने अपनी ठोड़ी पर किसी की सख्त गिरफ्त महसूस की, तो वो झटके से अपनी आंखें खोलकर कानों से उंगली निकाल गई। मुझे पता है वो तुम तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। वापिस से फिर मुलाकात होगी। एडवर्ड ने अपनी गिरफ्त उसकी थोड़ी पर सख्त करते हुए कहा और फिर अपने साथियों के साथ बेसमेंट के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहते हैं इंसानी जिस्म से खून का काफी बह जाना खतरनाक है। देखते हैं अगली मुलाकात तक तुम दोनों मुझे जिंदा मिलते हो भी या नहीं। वो तंजिया हंस कर वहां से निकल गया। कॉल ड्रॉप होते ही हसाम ने जोर से लैपटॉप की स्क्रीन पर पंच मारा, जिसकी वजह से वो चकनाचूर होकर टूट गई। मरना होगा उसे, मरना होगा। वो जो तब से अपने अंदर के तूफान को दबा रहा था, एकदम से पागल हुआ। एडवर्ड किस सरप्राइज की बात कर रहा था? वहाज ने परेशानी से कहा। हो सकता है वो हमें सिर्फ परेशान करना चाह रहा हो, ताकि हम वो खिलाकर कुछ गलत कदम उठाएं, जिसका फायदा वो उठा सके। हाजिक ने सोचते हुए कहा। हीर आपकी बेटी है? हसाम, हाजिक और यावर, तुम तीनों फॉरेस्ट हाउस जाओ। हीर जख्मी है, मैं नहीं चाहता मेरे आदमी उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं और पुलिस केस बने, जो हीर को मजीद उलझनों में ले जाएगा। मैं चाहता हूँ वो पुरसुकून लाइफ गुजारे। इसलिए तुम तीनों निकलो। बाहर गाड़ियां और सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। उन्होंने वजदान के सवाल को नजरअंदाज करके हसाम लोगों को देखते हुए हुक्मिया लहजे में कहा, तो वो दोनों ही अस्बात में सर हिलाकर निकल गए। उसके बाद उन्होंने एक कॉल मिलाई। एडवर्ड इग्निशियो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। वो मुझे किसी भी सूरत में चाहिए, वो भी जिंदा। कुछ भी करो, बेशक शहर में कर्फ्यू लगाओ या मुल्क में, बस वो चाहिए। एक गलती की सजा अभी बाकी है जो मुझे उसे देनी है। वो कॉल रिसीव होते ही सर्द लहजे में कहकर बंद कर गए। जब आपको पता था हीर कहाँ है, आप डायरेक्ट उसके पास क्यों नहीं गए? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए अभी इसी वक्त। वह वहाज की बात को अनसुना करके वहां से निकल गए। कुछ तो तूफान अभी भी बाकी है जो आंखों से ओझल है। वजदान साहब जेरे लब बड़बड़ाए। एडवर्ड के जाते ही हीर कुर्सी से उठकर हंटर की जानिब बढ़ी, जिसके पेट से खून निकल रहा था। आई एम सो सॉरी हीर, मैं नहीं चाहता था तुम ये सब बर्दाश्त करो। मैं सिर्फ रॉयल्स से अपने बाबा के कत्ल का बदला लेना चाहता था। वो भी ऐसे ही किसी माफिया गैंग का पार्ट थे, जिनको रॉयल्स ने मारा है। लेकिन मेरे बदले की आग ने देखो तुम्हें किस हाल तक पहुंचा दिया। आई होप तुम यहाँ से खैरियत से निकल जाओ। वो भीगे लहजे में बोला। फिक्र मत करो, हम इस जहन्नुम नमा जगह से दोनों एक साथ निकलेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसे देखते हुए बोली, साथ ही यहाँ वहाँ देखते हुए कोई कपड़ा ढूंढने की कोशिश करने लगी, ताकि उसके पेट पर बांध सके, जबकि उसकी खुद की थाई से काफी खून निकल रहा था। तभी 5 आदमी बेसमेंट में दाखिल हुए, जिनके हाथों में बंदूकें थीं, जबकि उन्होंने काला लिबास पहना हुआ था। उनके हुलिये से हीर को पक्का यकीन हो गया, ये रॉयल्स के आदमी हैं। हमें यहाँ से निकलना है। वो पांचों इनकी जानिब बढ़े तो उनमें से एक आदमी बोला, प्लीज इसकी मदद करें। आप वो पर्दा उतार कर लाकर इसके पेट पर बांधें, वरना जैसे ये खून बह रहा है इसकी मौत भी हो सकती है। हीर ने नम लहजे में कहा, तो एक आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर पर्दा उतारा और उसका कुछ हिस्सा काट कर उसके पेट पर बांधने लगा। जबकि एक का फोन बचा तो वो रिसीव करके साइड पर हो गया, जबकि एक ने थोड़ा पर्दा मजीद काट कर हीर की जानिब बढ़ाया
और आंखों से उसकी टांग की जानिब इशारा किया जहां से खून निकल रहा था। जब हीर ने वो पकड़कर नहीं बांधा तो उस आदमी ने नीचे की जानिब झुककर खुद उसकी टांग पर बांधने लगा। चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। हसाम और हाजिक सर रास्ते में हैं, हमें उन्हें लेकर उन तक जाना है, फिर वो आगे उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। जो आदमी कॉल पर था उसने आकर इन्फॉर्म किया तो दो आदमियों ने हंटर को सहारा देकर उठाया, जबकि एक आदमी ने हील को हल्का सा सहारा देना चाहा, मगर वो उसका हाथ झटक गई। प्लीज मैम, ट्रस्ट करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो अदब से बोला। जब हीर ने उसकी तरफ देखा तो वो एहतराम से अपनी निगाहें भी नीचे झुका गया, तो हीर ने उसे अपना बाजू पकड़ने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो बगैर किसी सहारे के नहीं चल सकती थी। तो फिर वो पांचों आदमी बाहर की जानिब बढ़ गए। या अल्लाह, इतने अच्छे और सुलझे हुए लोग इस माफिया की भयानक दुनिया में क्या कर रहे हैं? प्लीज इन्हें हिदायत दें, प्लीज। वो खुद से बड़बड़ा कर गाड़ी में बैठ गई। दो आदमी एक गाड़ी में थे जबकि तीन दूसरी गाड़ी में। क्या तुम स्पीड तेज करोगे? हम जिस स्पीड से जा रहे हैं एक सदी मजीद लग जाएगी, हसाम ने झंझलाते हुए हाजी को कहा, जो ड्राइविंग संभाले हुए था, जबकि उनके पीछे यावर की गाड़ी और उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी। नजर नहीं आ रहा, हर जगह नाकाबंदी है। लगता है तुम्हारे होने वाले ससुर ने करवाई है। ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया है, वह जिच होते हुए बोला। लेकिन अभी तो हम निकले हैं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये सब? क्यों याद दिलाना पड़ेगा अब तुम्हें भी? तुम्हारा ससुर जहां जेब रॉयल है, दी रॉयल, जो कुछ भी सेकंड्स में करवा सकता है, वो लब चबाते हुए बोला। तो हसाम गुस्से से अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था वो हीर के पास किसी भी तरह पहुंच जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी ने इतना खतरनाक मोड़ कैसे ले लिया। अभी तो वो हीर के साथ खुश था, फाइनली सब ठीक जा रहा था, फिर ये सब। हेलो कजन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। खबर अच्छी नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। इशाल और शाजिम दोनों ही यहाँ के हालात जानकर कंट्रोल से बाहर हो गए, इसलिए वो दोनों ही प्राइवेट जेट से आज इटली पहुंचने वाले थे। क्या मतलब पहुंचने वाले थे? वो गुस्से से धाड़ा। उनके जेट में बॉम्ब है जो कि पायलट के इमरजेंसी राब्ता करने से मालूम हुआ है। वो लोग इसे डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाकामी हो रही है। माहा के बताने पर हाजिक के हाथों से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाजिक, क्या कर रहे हो? होश में हो? हसाम ने जल्दी से स्टीयरिंग पर हाथ रखकर गाड़ी साइड पर करते हुए उस पर चीखा। अगर वो फौरी ना देखता तो उनकी गाड़ी सामने से आती कार से टकरा जाती। दोबारा से राब्ता करो, ये न्यूज़ झूठ भी हो सकती है, वो लरजती आवाज में बोला। ये सच है, वो ऐसे लापरवाह बनी कैसे आ सकती है? वो कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है। कैंप से भी भाग गई थी और अब वहां से भी। इस लड़की को अपनी जान मुश्किल में डालकर मुझे तड़पाने का मजा आता है। वो स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारकर गाड़ी से बाहर निकल गया। हाजिक, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे प्लीज? हसाम ने जब उसे यूं दीवानावार अपने बाल खींचते देखा तो वह जल्दी से उसके पास आकर पूछने लगा। यार वो ऐसे ही करती है, पता नहीं क्यों करती है, सबके साथ आ जाती है। देखो अब जेट में बॉम्ब है। और वो उसके गले लगकर गुस्से और तकलीफ के मिले जुले तासुरात में बोला, साथ ही उसकी आंखें नम होने लगी। तभी यावर और बाकी गार्ड्स भी गाड़ियों से निकलकर उन तक आ गए। जेट में बॉम्ब का इशाल से क्या लेना देना है? हसाम ने न समझी से पूछा, क्योंकि वो समझ गया था वो इतनी तकलीफ से किस लड़की का जिक्र कर रहा है। इशाल और शाजिम आज प्राइवेट जेट से आने वाले थे, उसमें बम है। उसके अजियत से कहे जाने वाले अल्फाज पर हसाम की धड़कन कुछ लम्हों के लिए थमी। मतलब एडवर्ड ने जिस सरप्राइज की बात की थी वो यही था। यावर जो उन तक पहुंचे थे, उनकी आखिरी बात सुनकर उन्हें सिचुएशन की नाजुकी का अंदाजा हो गया था। सब ठीक हो जाएगा, उनके साथ हमारी सिक्योरिटी टीम होगी जो कि बेस्ट है, वो बम डिफ्यूज कर लेंगे, हसाम ने उसे हौसला दिया। तभी दो गाड़ियां उनके करीब आकर रुकीं, जिनमें हीर और हंटर थे। हसाम फौरी उस गाड़ी तक पहुंचना चाह रहा था, लेकिन भाई की तकलीफ भी उसके दिल पर नेज़े की तरह लग रही थी। तुम जाओ, मुझे कुछ कॉल्स करनी है। हाजिक उसे गाड़ी की जानिब धकेल कर खुद अपना सेल पकड़कर कॉल करने लगा। हसाम फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल होकर हीर को अपने सीने से लगा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वो सचमुच यहाँ है। वो उसके गिर्द अपना हसार बांध कर फूट फूट कर रो दी। प्लीज मत रो, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उसकी जिंदगी का हर दिन मुश्किल कर दूंगा, ये हसाम वजदान का वादा है।
उसने उसके चेहरे की जानिब देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, जहां थप्पड़ के निशान थे, जबकि होंठ फटा हुआ था। सर प्लीज हंटर को चेक करें, उसे गोली लगी हुई है। हीर ने जब यावर को खुद की तरफ बढ़ते देखा तो उसने आगे वाली गाड़ी की जानिब इशारा किया। क्यों उसे देखें जिसकी वजह से तुम इस हाल तक पहुंची हो? हसाम ने सर्द लहजे में कहा। प्लीज हसाम, ये वक्त इंसानियत दिखाने का है। उसने मेरा वहां बहुत साथ दिया है। प्लीज, उसे गोली भी मेरी वजह से लगी है। अगर वो मेरे कहने पर तुमसे राब्ता नहीं करता तो इस सिचुएशन तक नहीं पहुंचता। उसके कहने पर यावर आगे वाली गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जहां हंटर भी होश हो चुका था, जबकि उसकी सांसें मध्यम चल रही थीं। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा क्योंकि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि गोली काफी देर से इसके अंदर है। यावर ने आकर जल्दी से कहा। तो वो सब लोग गाड़ियों में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। हाँ बोलो, क्या खबर है? हाजिक जो शारिफ के साथ राब्ते में था, उससे पूछने लगा। हर तरह की कोशिश की जा रही है लेकिन बम को स्टॉप करना उन्हें नहीं आ रहा। वो तकरीबन रोती हुई आवाज में बोला, क्योंकि शाल उसकी इकलौती बहन थी। कोई तो तरीका होगा, हर चीज का हल होता है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। हाजिक सुलगते हुए लहजे में बोला, आई थिंक हमें एंथनियो की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ जब हीर अंदर है। हसाम ने कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चलते हुए सर्द लहजे में कहा, जिस पर हुरिया बेगम ने ना में सर हिलाकर एक आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेर कर कुर्सी पर बैठ गया। कसम से मुझे यकीन नहीं हो रहा, इन बास्टर्ड्स ने मुझ पर कमरे में जाने से पाबंदी लगा दी है। वो दांत पीसता हुआ बोला। हसाम, तुम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, तुमने इन बेचारे डॉक्टर्स पर अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया। वो इतने नर्वस हो गए कि उनसे अपना काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। ये तो फिर भी उनकी बहादुरी है जो वो तुम्हें कमरे से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। हुरिया ने अपने बेटे को अफसोस से देखते हुए कहा, जिसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अभी तक अपनी माँ की मौजूदगी का लिहाज करके ज्यादा उधम नहीं मचा रहा था। लेकिन मामा, मुझे इसके पास बैठकर उसका हाथ थामना चाहिए। वो इतने दर्द में है। इसने पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना किया है। मुझे इस पल उसके करीब होना चाहिए, ना कि यहाँ बाहर। वो एहतजाजन बोला तो हुरिया बेगम ने उसके अल्फाज में बेकरारी साफ महसूस की। मैं जानती हूँ हीर हमारी दुनिया में नई है, उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है, लेकिन हो जाएगी। तुम जानते हो हम सब लोग फैमिली हैं जो एक दूसरे की जान की हिफाजत की खातिर किसी भी हद तक जाएंगे। और हीर तो फिर बहुत खुशकिस्मत है, उसके पास वो दो लोग हैं जो इस दुनिया के लिए बहुत अनमोल हैं, तुम और जहांजेब रॉयल। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे समझाते हुए बोली। मैं जानता था हीर बड़े बाबा की बेटी है, लेकिन उस वक्त सिर्फ शक था। मगर मुझे ये समझ नहीं आता उन्होंने उसे ऐसे सबसे अलग क्यों रखा है। वो परेशानी से सवाल पूछने लगा जो उसके जहन में काफी देर से उठ रहा था। उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था हीर की हिफाजत की खातिर। वो सोचते हुए बोली, मुझे नहीं पता उनकी क्या वजूहात थीं, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है उनका फैसला ठीक था। हीर इस दुनिया के लिए नहीं बनी। उसे इतनी प्रैक्टिस करवाई मगर उससे नहीं हो पाया। वो जरूरत से ज्यादा मासूम है। मेरे ख्याल में उसे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाना चाहिए, जो इसके लिए बेस्ट है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, एक बात याद रखना, ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं है। वो नॉर्मल लाइफ से मुराद अपने बेटे की सोच को परख गई थी, इसलिए उसे वार्न करते हुए बोली, क्योंकि ये फैसला करने का हक हीर का था और किसी का नहीं। इससे पहले हसाम कुछ कहता, आइमा की रोती हुई आवाज उसकी समातों से टकराई जो उनकी जानिब ही आ रही थी। तो हुरिया बेगम भी जल्दी से उठकर उनकी जानिब बढ़ गईं, जिनका रो रो कर कोई हाल नहीं था। उन्होंने उनके करीब जाकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों ही उनकी तकलीफ से बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि ऐसे ही दुश्मनों के अटैक की वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी और आज फिर से वही अजियत महसूस कर रही थीं। अभी तो उन्हें शाजिम और इशाल का नहीं पता। वह तकलीफ से सोचते हुए कुर्सी से उठ गया, क्योंकि यह खबर अभी हाजिक और शारिब तक महदूद थी। बड़ों को इसमें मुलव्वस नहीं किया था, क्योंकि उनका ख्याल था वो जल्द ही इसका कोई हल निकाल लेंगे। हुरिया बेगम जो आइमा को चुप करवाने की कोशिश कर रही थीं, उनकी नज़र हीर के कमरे से बाहर निकलते डॉक्टर ने खींची। हीर कैसी है?
आयमा ने जल्दी से उठकर पूछा तो हसाम भी डॉक्टर के करीब जाकर खड़ा होकर जवाब का इंतजार करने लगा। मिस पोलार्ड अब खतरे से बाहर हैं। उनका बहुत सारा खून जाया हो चुका था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन के दरमियान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी थाई का जख्म काफ़ी गहरा है। यही वजह है उनके खून के ज़्यादा बहे जाने की। इसके अलावा उनकी 2 रिब्स टूट गई हैं, लेकिन शुक्र है उन्हें सर पर किसी किस्म की चोट नहीं आई। लेकिन आप लोग घबराएं मत, उनकी हालत पहले से अब काफ़ी बेहतर है। उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। क्या वो उठ गई है? डॉक्टर के मुख्तसर बताने पर हुरिया ने सवाल किया। आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, उनके वजूद से काफ़ी खून वेस्ट हो चुका है, इसलिए अभी वो काफ़ी कमज़ोर हैं। उन्हें रेस्ट करने दें। जैसे ही उनमें थोड़ी ताकत आएगी वो होश में आ जाएंगी। डॉक्टर के अल्फाज पर हसाम को लगा जैसे किसी ने बर्फ की बड़ी बाल्टी उसके वजूद में फेंक कर उसे 8 साल पीछे धकेल दिया हो, जहां वो ऐसे ही अपने माँ के मामले में लाचारी और बेबसी महसूस कर रहा था। हसाम, हसाम! हुरिया बेगम के मुसलसल पुकारने पर उसके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने उसे बाजुओं से पकड़कर मुकम्मल झंझोड़ दिया, जो खाली नज़रों से होश में आकर उन्हें देखने लगा। मामा, डॉक्टर ने कहा हीर अब भी मुकम्मल ठीक नहीं है और हमें उसके जागने का इंतज़ार करना है। लेकिन मामा, अगर वो कोमा में चली गई तो? वो टूटे-फूटे अल्फाज में कहने लगा। हसाम, हीर उठ जाएगी, उसके ज़ख्म मुझसे बहुत मुख्तलिफ हैं। रिलैक्स बेटा, वो उसे गले से लगाते हुए बोलने लगी। प्रॉमिस मामा, उसने भीगे लहजे में पूछा। प्रॉमिस, चलो अब अंदर चलें। ही तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर लेगी। तुम उससे कुछ बातें कर लो। वो उसका हाथ पकड़कर आइमा बेगम की संग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गईं। उसके कदम उसके बिस्तर की जानिब बढ़ने से इनकारी हो गए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास जाकर खड़ा हो गया, जिसका चेहरा पीला जर्द पड़ा हुआ था। उसने नीचे की जानिब झुककर उसके चेहरे को अपने हाथ की पुश्त से सहलाया। कोई किसी मासूम पर इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है? ये ख्याल जहन में आते ही उसके अंदर का बीस्ट बाहर निकलने के लिए बेताब होने लगा, जिसे वो आंखें बंद करके बहलाने लगा। वो नीचे की जानिब झुका और बगैर किसी की मौजूदगी की परवाह किए हीर की पेशानी को चूमकर एक नए मकसद से कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? हुरिया ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि उन्होंने हसाम की निगाहों में एक अजीब सी वहशत देखी थी, जो बता रही थी वो कुछ तो भयानक करने वाला है। मैं वहां जा रहा हूँ जहां मुझे होना चाहिए। हीर को होश आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो सफाकी से कहकर वहां से चला गया। वो एंथनियो के पास गया है, आयमा ने नम आंखों से हीर के चेहरे को मोहब्बत से छूते हुए कहा। इस मामले में हसाम बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक अपना बदला ना ले ले और सामने वाले को बता ना दे कि उसने उसकी करीबी चीज को छू कर खुद अपनी मौत को दावत दी है। हुरिया ने हीर के बराबर स्टूल पर बैठते हुए कहा, हसाम जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो घटिया इंसान इसी का मुस्तहिक है। आयमा ने नरमी से हीर के बाल सहलाते हुए दांत पीस कर कहा, तो हुरिया ने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो उनके दिल में उठते दर्द को बखूबी समझ सकती थी। हसाम जैसे ही तह खाने में दाखिल होने लगा, तो उसके कानों में किसी भी चीखो पुकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। एडवर्ड एग्नेशियो को तुम लोगों ने कहाँ रखा है? वो अपने बड़े बाबा से जितना वाकिफ था वो जानता था इस वक्त एडवर्ड जिंदा या मुर्दा इस तहखाने में लाजमी मौजूद होगा। इसलिए दरवाजे पर खड़े गार्ड से करख्त लहजे में पूछने लगा। वो जेल नंबर 4 में मौजूद है। इसके इन्फॉर्म करते ही हसाम बगैर रुके आगे की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही कोठरी नंबर 4 के सामने पहुंचा, वहां खड़े गार्ड ने बगैर कुछ कहे उसके लिए दरवाजा खोल दिया। हसाम ने अंदर दाखिल होकर चारों तरफ में देखा, जहां लालटेन की धीमी रोशनी थी और एडवर्ड का वजूद बगैर किसी सहारे के छत के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। हेलो मैन, जोहान जो अंधेरे में कॉर्नर में खड़ा था, वो उसके सामने आता हुआ बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हसाम ने एडवर्ड को अपनी निगाहों में रखते हुए पूछा, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा तुम अकेले इसे सबक सिखाओगे? उसने ब्लैक के लोगों के साथ पंगा लिया है, इसलिए कुछ खिदमत करना तो हमारा हक भी बनता है। शाजिम फिलहाल जेट में फंसा पड़ा है। वो जैसे ही यहाँ आएगा मुझे यकीन है थोड़ा हिस्सा तो वो भी मांगेगा। इसलिए प्लीज मारना उसे जरूर, मगर आखिरी लम्हे में उसे मरने ना देना।
जोहान इतने सुकून से कहने लगा, एक पल के लिए तो हसाम को भी शौक लगा, क्योंकि वो शाजिम के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो जेट में बॉम्ब में नहीं फंसा हो, बल्कि नॉर्मल तरीके से यहाँ आ रहा हो। लेकिन वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गया, क्योंकि उसकी फैमिली ऐसी ही सरफिरी पागल थी। तो तुमने उसे इस हालत तक पहुंचाया है? हसाम ने तफ्तीश की। ऑफ कोर्स, जब से पता चला था हीर को इसने किडनैप किया है और ऊपर से शाजिम के जेट में बॉम्ब फिक्स करवाया है, मैं गुस्से से पागल हो रहा था। इसलिए सोचा थोड़ा सा कहीं निकाला जाए, और इसके लिए ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। वह कंधे उचकाते हुए बोला तो उसके अल्फाज पर हसाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। अभी ये थोड़ा-सा निकला है जहाँ उसकी ये हालत कर दी गई है कि वो मुकम्मल बेहोश है। अगर सारे का सारा निकला तो एडवर्ड का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हीर कैसी है? ज़ोहान के लहजे में एकदम से शफ़ाक़ियत से नरमी उतरी। डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो होश में नहीं आई। हसाम ने ज़ोहान को जवाब देकर बगैर पलकें झपके ठंडे पानी का मग पकड़कर ज़ोर से एडवर्ड के मुँह पर दे मारा। अब ज़रा मेरी बारी है अपने अंदर के थोड़े गुस्से को निकालने की। वह जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था अगर उसने मुकम्मल गुस्सा निकाला तो सामने हवा में लटका वजूद यहीं दम तोड़ देगा। लेकिन वो इतनी आसान मौत उसे देना नहीं चाहता था। धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। एडवर्ड को अपनी आंखें खोलने में दिक्कत होने लगी, मगर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। जैसे ही उसकी आंखों ने रोशनी में हसाम के चेहरे पर फोकस किया, तो उसकी आंखों में गुस्सा जबकि लबों पर शैतानी मुस्कुराहट ऊद आई। कैसे हो मेरे प्यारे पुराने दोस्त? एडवर्ड अपने मुंह से निकलते खून को जमीन पर थूक कर पूछने लगा। जिसकी मंगेतर इस वक्त हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हो, वो भला कैसा हो सकता है? वो खुद ही तंजिया जवाब भी देने लगा, जिस पर हसाम ने बगैर हिचकिचाए जोर से एक पंच उसके पेट पर दे मारा। दर्द की शिद्दत के बायस कुछ पल एडवर्ड को सांस लेने में दिक्कत हुई। जब तक उसकी सांस नॉर्मल हुई तब तक हसाम आगे बढ़कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोच गया। मेरी तुमसे नसीहत है, इस वक्त मेरे सब्र को मत आजमाओ, क्योंकि यकीन करो इस वक्त वो मुझ में है ही नहीं। अब चुपचाप मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हारे वजूद को काटना शुरू कर दूंगा। आई प्रॉमिस। वो इसके बालों में अपनी जकड़ काफी सख्त करके गुर्राते हुए बोला, जिस पर एडवर्ड के वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर वो उसने वाजिया नहीं करवाई और खाली निगाहों से हसाम को देखने लगा। चलो पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हीर कितनी दफा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई कि उसे हर्ट मत करो? हसाम ने रूम के कोने से बेसबॉल बैट पकड़ते हुए पूछा। मुझे याद नहीं, शायद एक बार, क्योंकि एक बात मानना पड़ेगी, वो बहुत मजबूत है। हत्ता कि मुझे हैरत, अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि हसाम ने बल्ला उसके दाएं बाजू पर मारा, जिसकी वजह से उसकी हड्डियों के टूटने के बायस उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं। इडियट इंसान, धोखा देना क्या तुम्हारी फितरत में है? जब मैंने सच जवाब दिया तो मुझे क्यों मारा है? एडवर्ड ने दर्द से कराहते हुए गुस्से से कहा। धोखा? इस लफ्ज से रिश्ता तुम्हारा है, मेरा नहीं। और किसने कहा मुझे तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत है? वो उसकी टांग पर बैट मारते हुए बोला। तुम रॉयल्स धोखेबाज हो। तुम लोगों ने अंडरवर्ल्ड को धोखा दिया, चीट किया है तुम लोगों ने। बेशक फिर वो लंदन हो, ब्राजील, पाकिस्तान, न्यूयॉर्क या फिर अब इटली, और इसके अलावा भी न जाने कितने ममालिक। एडवर्ड ने अपने दर्द को दबाकर हलक के बल चीखते हुए कहा। तो हसाम ने कुछ पल गौर से उसके चेहरे को देखा। ना मेरी जान, हम रॉयल्स धोखा नहीं दे सकते, इसने कहते हुए उसके दूसरे बाजू पर बैट मारा, क्योंकि हमें तो अंडरवर्ल्ड के लोगों से इश्क है। ये कहने के साथ ही उसने उसकी बाईं टांग पर बैट मारा। यकीन करो, बेपनाह इश्क। वह अपने अल्फाज दोहराते हुए उसे पीटता रहा, जबकि उसकी तकलीफ भरी आवाजें जेल की चार दीवारी में आपस में टकराती रहीं। कोई और होता तो उसे इसकी हालत पर तरस आ जाता, मगर सामने तो हसाम था, जिसके अंदर का जानवर आज फिर से काफी अरसे बाद बाहर निकला था, जिसको काबू करने वाली आज बजाते खुद बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जोहान ने आगे बढ़कर उसे पुश्त से दबोच कर पीछे की जानिब खींच लिया। हसाम बस करो प्लीज, वो मर जाएगा। हमें इसकी जरूरत है, बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब वो उसके काबू से निकलकर वापस उसकी एक एक हड्डी को तोड़ने लगा, तो जोहान ने जबरदस्ती उसे वापस से दूर खींच कर कहा, सर आपके लिए ये कॉल है। इससे पहले हसाम उसे कुछ कह पाता,
ایک گارڈ نے اندر داخل ہو کر اس کی جانب فون بڑھاتے ہوئے کہا، ایڈورڈ کو جان سے مت مارنا حسام۔ اس نے جیسے ہی فون کان کے ساتھ لگایا، وجدان صاحب کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں نہ کروں؟ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ لینگویج مسٹر حسام، وون کرتی آواز اسپیکر سے گونجی، جس پر وہ اپنے لبوں کو بے دردی سے اپنے دانتوں سے کاٹ گیا۔ سر، کیا آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں اسے نہ مارنے کی؟ اب کی بار اس نے احترام سے پوچھا۔ ہمیں ایڈورڈ کی ضرورت ہے کیونکہ ایسی بہت سی انفارمیشن ہے جو صرف وہ جانتا ہے، اس لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی چیز کا مکمل صفایا کرنا ہو تو اس سے جڑے ہلکے پھلکے مہرے یوں ہی نہیں گوائے جاتے، کیونکہ وہ اس صفایا کو راکھ میں بدلنے کے کام آتے ہیں، اور یہی مہرہ ہمارے پاس اینتھنیو ہے۔ اگر اگنیشیو کا جڑ سے مکمل خاتمہ کرنا ہے تو اس کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایڈورڈ کی ضرورت ہے۔ اب کی بار انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے خون سے لت پت پڑے وجود کو دیکھنے لگا۔ جی سر، وہ جواب دے کر فون کو زور سے دیوار کے ساتھ مار گیا، جس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے۔ تم نے کہا تمہیں انڈر ورلڈ کے ساتھ لوگوں سے عشق ہے، کیا بتا سکتے ہو یہ کون سا عشق ہے؟ ایڈورڈ، جس کا وجود خون سے بھیگا ہوا تھا اور اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، وہ ہمت کر کے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھنے لگا۔ ریڈ عشق، وہ ایک ایک لفظ چبا کر جیل سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا اگر وہ ایک لمحہ مزید وہاں رکا تو وہ کیا کر گزرے گا۔ ابھی وہ تہہ خانے سے باہر ہی نکلا تھا، اس کا فون بجنے لگا تو وہ حاذق کا نام دیکھ کر اپنے کان کے ساتھ لگا گیا۔ آئی ہوپ سو تم نے اس باسٹرڈ کو ابھی تک جان سے نہ مارا ہو، کیونکہ میرا اس سے کچھ حساب نکلتا ہے، اور وہ چکائے بغیر وہ مر نہیں سکتا۔ ابھی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ حاذق کی پرتپش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زندہ ہے ابھی؟ اشال اور شازم کا کیا بنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ابھی وہ چاہ رہا تھا سب سے دور ہو کر صرف خود کے ساتھ وقت گزارے، لیکن وہ جانتا تھا اس وقت یہ ممکن نہیں، اس کی فیملی کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں، بم ڈیفیوز ہو گیا ہے، آدھے گھنٹے تک ان کا جیٹ لینڈ ہو جائے گا، تم تو پھر ایئرپورٹ پر ہی ہوگے، اور کہاں جاؤں گا میں؟ کسی کی عقل بس آج ٹھکانے لگانی ہے، بہت دیکھ لی ہے میں نے اس کی من مانی، پیار سے سمجھانا، غصے سے نہیں۔ حاذق کہہ کر فون بند کر گیا تو حسام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیدھا ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کے پورے وجود میں درد کی لہر دوڑی اور اس نے کچھ بھاری سا اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے درد سے لڑنے کے بعد اپنا رخ اپنے ہاتھ کی جانب کیا۔ وہاں حسام اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ مشکل سے اوپر اٹھ کر اپنے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھا کر پیار سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے حسام کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ جیسے ہی اس نے ہیر کو ہوش میں دیکھا، وہ سیدھا ہو کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر ہلکا سا اس کے چہرے کو چھوا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ او میرے خدایا، تم سچ میں جاگ گئی ہو؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے تو وہ خوشی سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بلش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی؟ وہ لال گلابی پڑتی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی ربز میں درد اٹھا تو وہ ہنسی تکلیف میں بدل گئی۔ ہیر، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ درد؟ حسام، اس وقت میں اپنے سارے وجود میں بس اسے ہی محسوس کر رہی ہوں، وہ تکلیف سے دوہری ہوتی ہوئی بولی۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی تلاش میں باہر بھاگ گیا، جہاں یاور اسے سامنے ہی مل گیا۔ وہ اسے لے کر ہیر کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے چیک کر کے کچھ پین کلرز گولیاں اسے دے دیں۔ ہیر، اس وقت کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ حسام ہیر کو خالی پیٹ گولی نہیں کھلانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے نرمی سے پوچھنے لگا۔ کچھ لائٹ سا؟ اس کے جواب پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سوپ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ سوری، میری وجہ سے ہاؤس کیپر کو ایسے رات کو اٹھنا پڑا، وہ پریشانی سے بولی، کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی اس کے ہوش میں آنے تک یہاں صرف حسام تھا، کیونکہ باقی سب کو اس نے زبردستی گھروں میں بھیج دیا ہوا تھا۔ میم، اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ کو بتا دوں، آپ کے شوہر کو کھانا بنانا آتا ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا تو ہیر ناں میں سر ہلا کر ہنسنے لگی۔ یو آر ٹو گریٹ مائی کیوٹ ہبی۔
وہ آگے کی جانب جھک کر پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تو حسام کے گالوں میں ہلکی سی سرخی بکھری۔ او مائی گاڈ حسام، تم بلش کر رہے ہو؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ نہیں تو، وہ بکھلاتے ہوئے بولا، جبکہ ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حسام تم کیسے ہو؟ وہ ایک دم سے فکر مند ہوئی کیونکہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس وقت تو تم خود ٹھیک نہیں ہو۔ تمہیں اتنی چوٹ آئی ہے؟ حسام میں تمہارے چہرے پر تھکاوٹ صاف صاف دیکھ سکتی ہوں۔ تم لاسٹ ٹائم کب سوئے تھے؟ اس دن سے نہیں سویا جب سے تم کڈنیپ ہوئی ہو۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی کہ تم محفوظ نہیں ہو۔ تم مجھ سے دور تھی ہیر۔ تمہارے بغیر زندگی اب زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے مسلسل یہ خیال مارے جا رہا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ بے بسی سے بولا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلانے لگا۔ ادھر دیکھو حسام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پلیز زیادہ ٹینشن مت لو۔ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ تم فکر مت کرو، میں آئندہ ایسا کچھ کبھی ہونے بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری زندگی میں یہ صورتحال ناممکن کر دوں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم بس یہ ختم کرو، اس کے بعد میڈیسن کھانی ہے۔ وہ اس کی جانب سوپ کا چمچ بڑھاتے ہوئے بولا، جو ہیر اپنے منہ میں ڈال گئی۔ اس دوران ان لوگوں نے کسی بھی اور شخص کے بارے میں بات نہیں کی، یہاں تک کہ جہاں-زیب کے بارے میں بھی نہیں۔ ہیر کا تو خیال تھا یہ لفظ ہی جھوٹ ہو جائے، اس لیے وہ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اس دن اس نے جس شخص کو دیکھا وہ ہے ہی نہیں، وہ صرف خواب تھا جسے اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں واپس دبا دیا تھا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اسے میڈیسن دینے کے بعد جب ہیر واپس نیند کی وادی میں اترنے لگی تو حسام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کی نظر ٹیبل پر بیٹھے وجود پر پڑی جو آج اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ حسام کو وہ آج کہیں سے بھی دی جہاں زیب رائل نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا جو اپنی ہی بیٹی کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ کیسی ہے اب؟ انہوں نے جب اپنے وجود پر مسلسل کسی کی نگاہ پڑتی محسوس کی تو بغیر سر اٹھائے پوچھنے لگے۔ ان کی آواز میں اتنا درد محسوس کر کے ایک پل کے لیے حسام کا وجود بھی پتھرایا، کیونکہ یہ وہ آواز تھی جس میں ہمیشہ روب دبدبا جھلکتا تھا، اور آج یہی آواز کتنی ہاری ہوئی سی تھی۔ آپ خود جا کر اس سے کیوں نہیں مل لیتے؟ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی۔ وہ سنبھل کر ان کے قریب جا کر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے قریب جاؤں، اسے اپنے سینے سے لگاؤں اور بتاؤں مجھے اسے کس قدر محبت ہے؟ لیکن میں نہیں جا سکتا، وہ لاچاری سے بولے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ کی محبت کی بھوکی ہوتی ہیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بولے۔ ان کے الفاظ پر حسام کو جھٹکا لگا۔ ڈر؟ اور وہ بھی دی جہاں زیب رائل کو؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ کیسا ڈر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھنے کا ڈر۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر وہ جلد ہی کھڑے ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔